السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس پوتر مہینہ میں یہ جو ہم کرمک پاٹھیہ کرم سن رہے ہیں، اس میں سے آج ہمارا 12واں پاٹھ ہے. کل کے سبق میں ہم نے پردہ کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی تھیں، اس کی مہتو اور اہمیت کو جانا تھا. آج 12ویں پاٹھ میں یہ سارے جو پاٹھ ہم نے پڑھے 1 سے لے کر کے 10 تک، اس کا پورا خلاصہ سارنس کیا ہے، یہ باتیں ہم سیکھیں گے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں، خاص کر اپنی پتنی کے ساتھ، اپنی شریمتی، اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنی وائف کے ساتھ میں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو مہیلاؤں کے اوپر پردہ کرنا تو ضروری ہے، انیواریہ ہے، اور ان کے اپنے مان سمان اور سوامان کی رکشا خود کرنی چاہیے. اس کے لیے انہیں ہمیشہ سچیت اور ساودھان رہنا چاہیے، ہمیشہ انہیں چاک اور چوبند رہنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے جسم کو ڈھک کے انہیں رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرد، ایک پرش جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، خاص کر اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، وہ بھی ان کا دھیان دے. یہ نہیں کہ صرف کھانا کپڑا جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسی کا دھیان دے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دینی معاملہ، ان کا اسلامی چرتر اچھا، یعنی اسلامی چرتر ان کا ہے کہ نہیں، وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اس کا بھی اسے دھیان دینا پڑے گا. اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اچھی اچھی باتیں سکھائے، قرآن حدیث کی تعلیم شروع میں دے، پردہ کی اہمیت کو بتائے تاکہ بڑے ہو کر وہ بھی پردہ کریں، اپنے جسم کو ڈھک کے رکھیں. اور اپنی بیوی اگر اس کے اندر بھی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، ہر طرح سے، چاہے وہ شاریرک کمزوری ہے، چاہے مانسک کمزوری ہے، چاہے وہ جسمانی کمزوری، چاہے وہ روحانی کمزوری، چاہے وہ نفسیاتی کمزوری، ایک مردانہ انسان ہر اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ کرے گا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہر طرح سے اپنے بال بچوں کا صحیح سے دھیان رکھتا ہے، اور ان کا ظاہری باطنی، یعنی جو ان کا اوپر کا بھاگ ہے، اسی طرح سے جو ان کے اندر کی چال ڈھال ہے، اخلاق ہے، اس کو بھی وہ دھیان میں رکھتا ہے. اور اسی طرح سے ان کی پرورش، ان کا لالن پالن، اور اسی طرح سے ان کا ہیر وچار وہ کرتا ہے. تب جو ہے ایک اچھا انسان مانا جاتا ہے. جو انسان ہر طرح سے اپنے پریوار کا دیکھ ریکھ کرے، اپنے بال بچوں کا دیکھ ریکھ کرے، وہی ایک شکتیشالی، وہی ایک طاقتور، وہی ایک مردانہ انسان مانا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے تو میرے بھائیو وہ ناکام انسان ہے، وہ اپنے دائتو کو پورا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے. میرے بھائیو، آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اس دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے، پرلوکیہ زندگی، آخرت کی زندگی، وہاں پہ اللہ نے جو سورگ اور نرک بنایا ہے، نرک بہت بھینکر ہے. تم اس کے آگ سے اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے پریوار، اپنے اہل، اپنے خاندان، اپنے لوگوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمیں ذمہ دار بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے پریوار کو آگ سے بچاؤ. اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن مانو اور پتھر ہے، جس کو بھڑکایا گیا ہے، لکڑی سے نہیں بلکہ انسانوں سے اور پتھروں سے اس کو بھڑکایا گیا ہے، اس کو جلایا گیا ہے، اس کے آگ کو تیار کیا گیا ہے. میرے بھائیو، آپ غور کریں کتنا بھینکر وہ آگ ہوگی، وہ اگنی کتنی بھڑک رہی ہوگی، جس کے ایندھن سوئم مانو اور پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں، ایسے دیودوت ہیں جو بلشالی ہیں، شکتیشالی ہیں، طاقتور ہیں، پربل ہیں، اور بہت ہی سخت اور کٹھور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو فوراً بجا لاتے ہیں.
अवज्ञा नहीं करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, आदेश के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। वयफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह ताला जो उन्हें हुक्म देता है फ़ौरन उसको बजा लाते हैं। जिस चीज़ का अल्लाह ताला उन्हें आज्ञा देगा वो फ़ौरन उसको करते हैं। तो मेरे भाइयों, उस आग से हम सबको बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें और अपने आप को बचाने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को, जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जो हमारे मातहत लोग हैं, सबको हम बचाने का हर संभव प्रयास करें, भरपूर कोशिश करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको हम ज़रूर पूरा करें। आज दुनिया में देखें, अगर कोई इंसान अपने बच्चे को रोड में जाते हुए देखे तो क्या करेगा? जाने देगा? गाड़ी आ रही है तो फ़ौरन उसको हटाएगा। छोटा बच्चा है, अभी उसको अक्ल व शऊर नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, वो चलता है, कभी आग पकड़ लेता है, कभी कुछ और कर लेता है। इंसान अगर देखे तो उसको हरगिज़ ऐसा नहीं करने देगा, फ़ौरन रोक लेगा, फ़ौरन बचा लेगा उससे, उसको हर उसको नुकसान से, हर नुकसानदेह चीज़ से, हर क्षति देने वाली, हर उसको नुकसान देने वाली चीज़ से जो है अपने बच्चे को बचाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की आग, ये दुनिया की मुसीबत, इसके मुकाबले में आखिरत की आग कई गुना, बल्कि 70 गुना ज़्यादा है। उससे बचाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे अपने आप को बचाने की हमें और अपने परिवार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे सामने मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरे माँ बाप अगर जहन्नम में जाएं तो मुझे कैसा लगेगा? खुद अपने आप को भी हम बचाएं जहन्नम की आग से, उस बुराई से, उस भयंकर और सख्त अज़ाब से, और अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने परिवार और अपने संपूर्ण संतान को हम उस आग से बचाने की कोशिश करें, तब हम कामयाब हो सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? जैसा कि मैंने अपने पिछले ये 12 पार्ट में जो है टोटल बताया, आप ज़रूर सुनें कि एक घर का माहौल कैसे अच्छा बन सकता है, मियाँ बीवी कैसे खुशहाल रह सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं, कैसे कैसे उनके संबंध विच्छेद होते हैं और इख्तलाफ होता है, वाद विवाद होता है, मतभेद हो जाता है और लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाती है और घर जो है नरक बन जाता है। मेरे भाइयों, सबको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, समझना चाहिए, बीवी को भी समझना चाहिए, उसके साथ साथ जो शौहर है उसको भी समझना चाहिए, और जो घर के और दूसरे गार्जियन माँ बाप हैं उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से माहौल अच्छा बनेगा। एक दूसरे की लोग जो है यानी साथ दें, और जो अड़ोस पड़ोस में जो औरतें हैं जो पड़ोस में रहती हैं, कभी कभी उनका भी रोल होता है कि वो घर में आ करके उल्टा सीधा बोलती हैं, कानाफूसी करती हैं और एक दूसरे की गीबत और चुगली करती हैं, निंदा करती हैं, चढ़ा देती हैं, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाती है। ऐसे तमाम लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले करके जाएं, गलत सोच विचार हमारे अंदर रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमें एक बात और जान लेनी चाहिए, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि हम सही रहेंगे, अल्लाह ताला हमसे हमारे मसूलियत के बारे में, हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछेगा। दूसरा, वो मेरी ज़िम्मेदारी, दूसरा वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरा कर रहा है कि नहीं, दूसरा वो मेरा ख्याल रख रहा है कि नहीं, मेरी बीवी मेरा ख्याल रख रही है कि नहीं, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो नहीं रखेगी, नहीं ध्यान देगी तो उसके बारे में उससे पूछा जाएगा। घर में अगर 5 भाई या 6 भाई जितने भी हैं, अगर सब लोग माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो उनका अपना मामला है, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। एक भाई अगर ख्याल रखता है तो उसका अपना अल्लाह का मामला उसके साथ है, अल्लाह ताला सिर्फ उससे पूछेगा। अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि ठीक है भाई फलां ने ध्यान नहीं दिया माँ बाप का तो तूने भी नहीं ध्यान दिया, जाओ तुम्हारी भी जो गलती है, तुमने भी जो गलती की है वो माफ़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर इंसान से उसकी मसूलियत के बारे में पूछा जाएगा। आजकल की औरतें यही कहती हैं, शादी होने के बाद घर में आती हैं, 3-4 भाई हैं तो वो यही कहती हैं कि फलां जो है उसका हक़ नहीं है वो माँ बाप को देखें, सिर्फ आप ही का हक़ है, सिर्फ आप ही देखेंगे और वो लोग नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, क्या मतलब है? वो देखें या ना देखें, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। अल्लाह ताला मेरी मसूलियत के बारे में, मेरी ज़िम्मेदारी के बारे में मुझसे पूछेगा। जो मेरी ज़िम्मेदारी है मुझे अदा करने दो, ये सोचना चाहिए मर्द को भी, औरत को भी और सारे लोगों को भी। तब जो है घर का माहौल अच्छा बनेगा। एक दूसरे को हम जहन्नम की आग से, बुराई से बचाने की कोशिश करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तब जो है हमारा माहौल अच्छा बनेगा और सब कुछ अच्छा बनेगा और हम एक कामयाब मुस्लिम, एक आदर्श मुस्लिम, एक सज्जन, प्रतिभाशाली और तमाम दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आइडियल और नमूना हो सकते हैं, एक बेहतरीन और उत्कृष्ट दृष्टांत हो सकते हैं।
اللہ تعالی ہم سب کو اچھا، سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.